السلام علیکم، میرا نام آمنہ کنوز علی ہے۔ آج میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ وقت نکالا۔ آج ہم نے آپ کے تجربات و خیالات جانیں گے، خاص طور پر گرافک ڈیزائنر کے بارے میں۔ شروع کرنے سے پہلے کیا آپ اپنا تعارف کروانا چاہیں گے میرے ویورز کو؟ جی بالکل، میرا نام ایانات گرافک ڈیزائننگ والا ہے اور میں ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس میں لیول 1 کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں ایبٹ آباد سے اسلام آباد شفٹ ہوا ہوں، اور یہ میرا شارٹس انٹروڈکشن۔ اوکے، اچھا جی، آپ مجھے بتانا چاہیں گے آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ کلیئر ہے؟ جی میں ایبٹ آباد سے آیا ہوں اور ایبٹ آباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ اوکے، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میری تعلیم میں ایبٹ آباد سے 8 پاس کر کے ادھر آیا تھا، ابھی 9th کے ایگزام دیں۔ اوکے، آپ کو اپنے کاموں میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ مجھے اپنے کام میں مطلب گھر کے کام یا پھر اسکول کے یا پھر ریحان اسکول کے ریحان اسکول میں جی انٹرویو کرنا اور ٹیلیکس ٹاک کرنا اور پینو پوسٹ۔ اوکے، آپ کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ آپ کے اندر آپ کی جو سب سے بڑی طاقت مطلب آپ کے اندر کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ، اس کے لیے آپ جی فرموں میں طاقتور ہوں؟ جی میں گرافک ڈیزائننگ کرنا چاہتا ہوں اور ای کامرس کرنا چاہتا ہوں آگے جا کے، اور ای کامرس کر رہا ہوں اور گرافک ڈیزائننگ بھی کر رہا ہوں۔ یہی میری 2 طاقت ہے میری۔ تو کیا آپ اس میں فزیکلی اسکول میں ایڈمیشن کروایا ہوا آپ نے؟ جی فزیکلی ہمارا ایڈمیشن ہے اسلام آباد کیمپس میں۔ اوکے، آپ کی ایج کیا ہے؟ کس ایج میں آپ نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا تھا؟ میں نے 14 ہے میری ایج۔ اوکے، تو کتنے منتھ ہوئے یا سال ہوئے آپ کو اسکول میں آئے ہوئے؟ مجھے 9th منتھ ہو چکے۔ اوکے، 9th منتھ میں آپ نے کیا کیا سیکھا جو آپ نے سب سے زیادہ آپ کو اچھا بھی لگا اور آپ نے سیکھا ہو؟ وہ کیا سیکھا آپ نے؟ جی 9th منتھ میں نے اپنا کانفیڈنس بلڈ کیا، اور 9th منتھ میں نے گرافک ڈیزائننگ سیکھی ہے اور ویب ڈیولپنگ سیکھی ہے اور ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی ہے، وائب کوڈنگ سیکھی ہے، اور چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرنا اور اے آئی کا استعمال کرنا، اے آئی کو کس طرح صحیح وے میں استعمال کر سکتے ہیں وہ کرنا سیکھا ہے میں نے، اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ، سوشل میڈیا پہ کنٹینٹ بنا کے بھیجنا، تو یہ سارا کچھ میں نے سیکھا 6 منتھ میں، 9th اوکے، منتھ میں۔ آپ کو 8 کلاس تک آپ دوسرے اسکول میں پڑھیں، اس اسکول میں اس میں کیا فرق آپ کو محسوس ہوا ہے کہ اس میں کیا تھا جو اس میں کیا ہے؟ اس اسکول میں یہ تھا کہ ہمیں صرف رٹا لگوایا جاتا تھا اور پڑھائی کروائی جاتی تھی، جو کہ مطلب کہ وہ تو ہے امپورٹنٹ تو ہے، لیکن جو اسکل ہے ہمیں آنی چاہیے تاکہ ہم آگے جا کے اسکل کے اس پہ ہم آگے جا کے پیسے کمائے، ارننگ کریں۔ تو اس اسکول میں اور اس اسکول میں بس یہی فرق ہے کہ یہاں اسکل سکھائی جاتی ہے اور وہاں ٹریڈیشنل پڑھائی سکھائی جاتی ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ میرے ویورز کو، کیا وہاں پہ اسکول میں ایڈمیشن کروانا چاہیے، ضروری ہے، یا بس صرف ریحان اسکول میں ہی کروانا چاہیے ایڈمیشن؟ نہیں، ریحان اسکول میں بھی ساتھ ٹچ رہنا چاہیے، بس یہ ہے کہ ساتھ کوئی اسکلز بھی ہمیں سیکھنی چاہیے، ساتھ میں ہم جو ہے ٹریڈیشنل اسکول کو بھی جاری رکھیں۔ اوکے، کیا آپ وہ دوسرا اسکول بھی ساتھ جاری رکھا ہوا ہے یا بس اس کو وائنڈ اپ کر دیا، اس کو ختم کر دیا؟ نہیں، میں نے جو ہے اگست میں میرے ایگزام ہے، تو ابھی ان کی تیاری وغیرہ کرنی ہے۔ اوکے، میں نے وہ بھی ویسے ساتھ فزیکل میں جوائن نہیں ہوں، اور 9 منتھ سے میں صرف یہاں اسکول کے ساتھ ہوں، آخری 3 منتھس میں تیاری کروں۔ اوکے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ جو آپ اپنے اندر کمزوری سمجھتے، وہ کیا کمزوری سمجھتے ہیں؟ میں اپنے اندر کی کمزوری تو کوئی نہیں سمجھتا، لیکن بس تھوڑی مطلب کہ سستی وغیرہ اس طرح ہے، باقی کمزوری تو کوئی نہیں۔
ओके। रेहान स्कूल के आने के बाद भी आपको क्या लगा कि मैं टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, टाइम कैसे देते हैं? रेहान स्कूल की टाइमिंग क्या आपकी स्कूल में जाने की, आने की क्या कितना टाइम देते हैं सर रेहान स्कूल को आप? आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रेहान स्कूल में किस टाइम जा रहे हैं, कितना टाइम आप रेहान स्कूल को देते हैं? इसकी स्कूल टाइमिंग क्या है? मेरे यहाँ स्कूल की टाइमिंग जी। 7:30 7:30। वापसी कब है, किस टाइम? जी, मैम आवाज़ आपकी नहीं। आवाज बहुत ज्यादा कट जी, मैंने कहा वापसी किस टाइम आ रहे हैं? सर्विस तो ठीक है यहाँ पे। रही जी। वापसी जो है मैं 1-2 बजे आ रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि आपको किस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है? मुझे अपने साथ के जो स्कूल में बच्चे होते हैं जैसे कि और वालिदैन से भी मोटिवेशन मिलती है। वो हमें बताते हैं सारी चीज़ें कि किस तरह क्या होता है। तो और स्कूल में भी जो बच्चे होते हैं वो मोटिवेशन देते हैं और टीचर स्कूल के वो सारे मोटिवेशन देते हैं और वालिदैन भी ज़्यादा देते हैं। ओके। आपने इस टाइम तक कितने जो इंटरव्यू कर लिए हैं? उर्दू में किए हैं, इंग्लिश में किए हैं कि 9 मंथ में कितने आपने इंटरव्यू किए हैं? मैंने 150 प्लस इंटरव्यू कर लिए हैं और 5 फॉरेनर इंटरव्यू और 28 एडल्ट्स इंटरव्यू। ओके। आपको सबसे ज़्यादा जहाँ पे इंटरव्यू क्या करना पसंद आता है रेहान स्कूल में? जब स्कूल में जाते हैं तो? सबसे ज़्यादा तो ओसीडी वगैरह और मेडिटेशन वगैरह करना पसंद होता है क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छी भी है। आपने अपने नाम के साथ ग्राफिक डिज़ाइनर किया हुआ है। क्या आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं या इसको सीखना चाहते हैं या इस टाइम तक इसमें क्या-क्या आपने सीखा? क्या-क्या कुछ किया इसमें? जी, मैंने अभी भी सीख रहा हूँ और आगे भी सीखना ही चाहूँगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट होना चाहता हूँ और प्रोफ़ेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ। तो ये ओके। आपका पसंदीदा हॉबी क्या है? हॉबी मेरी क्रिकेट खेलना। ओके। आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज कौन-सा फेस किया है? मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज तो अब तक कोई भी नहीं। ओके। आप टीम वर्क के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी जो टीम वर्क है उसके बारे में क्या सोचते हैं? टीम वर्क के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि टीम वर्क बहुत अच्छी चीज़ है और टीम वर्क में जब हम मिलके काम करते हैं तो मिलके जो है हम बहुत कुछ सीखते हैं एक-दूसरे से। अगर हम टीम वर्क में काम नहीं करते, अकेले बैठ के काम करते हैं तो हमें कोई क्रिएटिविटी हमारे अंदर नहीं आती। कोई मतलब के कॉम्पिटिशन नहीं आता कि एक बंदा ज़्यादा हमसे ऊपर जा रहा है तो हम क्यों ना जाएँ। इस तरह का कोई भी नहीं होता, बस वो अपना अकेले में जो है वो अपना काम कर लेता है। लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता जितना टीम वर्क में रह के फ़ायदा होता है। ओके। क्या आपको अपने घर का भी कोई काम करना पसंद लगता है या करते हैं? घर में भी कुछ करते हैं? जी, जी, मैं घर में भी करता हूँ अपने मामा के साथ थोड़ा जो है थोड़ा बहुत काम करवा लेता हूँ। ओके। आपके और भी बहन-भाई हैं, वो क्या करते हैं? किस स्कूल में हैं? और मेरे बहन-भाई दोनों इसी स्कूल में, एक भाई है, एक बहन है, तो वो भी इसी स्कूल में लेवल 1 के स्टूडेंट है। ओके। अच्छा, ठीक हो गया। तो आप अपने वक़्त को कैसे मैनेज करते हैं? मैं अपने वक़्त को इस तरह मैनेज करता हूँ रोज़ जैसे हमारी रूटीन होती है उस तरह वक़्त पे काम करना और जो काम मिला है उसी वक़्त करना। इस तरह मेरा और हम सबका इसी तरह वक़्त मैनेज होता है और यही वक़्त मैनेज करने की बड़ी वो है। जी। ओके। आपको किस किस्म के लोग इंस्पायर करते हैं? मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो कि अपना काम करें, दूसरों के काम में टाँग ना अड़ाएँ और कोई जैसे जो बड़ी शख्सियत होती हैं और इस तरह के लोग पसंद हैं जो कि दूसरों को इंस्पायर करें, मोटिवेशन दें। अच्छा, आपका जो रेहान स्कूल है वहाँ पे मेल टीचर है, फीमेल टीचर है? जी एक मेल टीचर हैं सईद सर और जो 2 हैं वो जो फीमेल फीमेल है।
ओके। आपको ज़्यादा काम किससे काम सीखने को मिला? मेल से या फीमेल से? नहीं, दोनों अपने हिसाब से सही सिखाते हैं। और सबसे पहले तो जो मुझे सीखने को मिला वो अपने फैसिलिटेटर जो जैसे बच्चे होते हैं वही सिखाते हैं नया स्कूल में, तो उनसे सीखने को मिला। और बहुत कुछ टीचर्स और मेल टीचर, फीमेल टीचर दोनों से ही सीखने को मिला ज़्यादातर। ओके। आपको नई चीज़ें सीखने में कितना शौक है? नई बहुत ज़्यादा शौक है मुझे। ओके। आपके जो ये इंटरव्यू करते हैं, इसकी कुछ टाइम लिमिट रखा होता है या बस आपको बस इंटरव्यू करना है, चाहे 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 50 का हो? इसमें कुछ टाइम लिमिट है या नहीं, नहीं, हमें 25 मिनट का इंटरव्यू करना होता है। 25 मिनट से अगर हम थोड़ा करें तो फिर वो मतलब कि इंटरव्यू नहीं कहलाता ना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 30 मिनट का, 25 मिनट का इतना कर लेते हैं इंटरव्यू। लेकिन 25 मिनट से नीचे कोई नहीं इंटरव्यू करते। बस टाइम हो जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाता 25 है जो मिनट। टाइम कम से हो? जी? वो रिजेक्ट हो जाता है जो जिसका टाइम कम हो? नहीं, रिजेक्ट तो नहीं होता, लेकिन वो वार्निंग दे देते हैं कि अब इसके बाद अगर आपने 25 मिनट से कम किया तो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपका जो होमवर्क है, जो रोज़ का काम कर रहे हैं आप डेली बेसिस पे, वो कितने डेज़ के बाद आपका काम स्कूल में चेक हो रहा है? अ, अकाउंट्स रोज रोज चेक होता है। जैसे ही हम जैसे चेकआउट करते हैं अपने पोर्टल में, तो उसी तरह हमारा जो है काम भी चेक होता है। जैसे ही हम जाने लगते हैं छुट्टी टाइम, हमारा हम सारा काम अपनी फैसिलिटेटर को चेक करवा के घर जाते हैं। ओके, जैसे मैंने एक बार इंटरव्यू किया था एक बच्ची से, वो कह रही थी कि हमें साल का लिमिट दिया होता है, साल का टाइम दिया होता है कि 1 साल में आपने इतना काम करना है। क्या आपको भी ऐसे कुछ लिमिट दिया हुआ है कि साल में आपने ये चीज़ें कंप्लीट करनी है? उससे पहले आपको चाहे वो जी, 1 दिन में इसी करें या तरह साल में करें? जी, जी, है तो इसी तरह है कि साल में हमने 200 इंटरव्यूज़, वो सारा शेड्यूल लिखा हुआ है कि हमने इतना-इतना काम कंप्लीट करना है साल में, ताकि आपका साल में ही लेवल 1 कंप्लीट हो। लेकिन रोज़-रोज़ भी चेक होता है, ताकि टीचर जो है फैसिलिटेटर नज़र रख सकें कि कौन बच्चा कितना काम कर रहा है, और उसी हिसाब से उसको स्कूल में रखें। क्योंकि वो अगर नहीं काम करेगा स्कूल में, 1 साल ज़ाया करेगा अपना, तो वो ज़ाया ही करेगा, अपने माँ-बाप के पैसे ज़ाया करेगा। तो उस बच्चे को हम जो है स्कूल निकाल देते हैं, ताकि और वक़्त उसका ज़ाया ना हो। जो वक़्त ज़ाया हो रहा है वो कहीं और लगा लेंगे अपना वक़्त। ओके, अगर काम टाइम पे ना करे तो उस बच्चे को स्कूल से निकाला जाता है? और कोई इसके अलावा सज़ा नहीं दी जाती उस बच्चे को? या टाइम नहीं दिया जाता कि नहीं, जब नहीं, बहुत मतबा नोट करते हैं कि ये बच्चा काम नहीं कर रहा अगर, तो उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इधर। तो अगर टाइम वेस्ट ही कर रहा है तो फिर वो कहीं और अपना टाइम लगा ले, और कहीं और 1 साल लगा के कुछ बन जाए कहीं और अगर जाना हो। तो इसी तरह होता है। ओके, तो आपके जो घर में बहन-भाई भी हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं, तो क्या आप भी घर में बैठ के इकट्ठे टीम वर्क की तरह काम करते हैं? या काम करने में मज़ा आता है यदि उनसे भी आप कुछ वो बड़े हैं या छोटे हैं आपसे? सॉरी, आपका सवाल समझ नहीं आया मुझे, आवाज़ मैं कट रही थी। आप कह रहे हैं कि आपके एक सिस्टर और एक ब्रदर वो भी इसी स्कूल में। जी, जी। तो मैं पूछ रही हूँ कि आप उनसे भी कुछ सीख रहे हैं, जो वो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं? एक भाई जो है वो बड़ा है, एक बहन छोटी है। तो छोटी को तो मैं सिखाता हूँ, लेकिन भाई जो है हम दोनों एक-दूसरे से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो कुछ जो चीज़ ना समझ आए तो वो खुद अंडर कर लेते हैं आप बहन-भाई बैठ के? जी, जी। चैटजीपीटी हमारे पास बहन-भाई की मतलब ज़रूरत तो है, लेकिन चैटजीपीटी या चैटजीपीटी से हम कुछ भी लिखवा के अपना मसला जो है हल करवा सकते हैं। हाँ, वो तो मसला हल कर सकते हैं। जैसे कोई भी वीडियो है, उसमें कोई भी एरर आ गया, जो कुछ भी आ गया, आपको नहीं समझ आ रही कि आप चाह रहे हैं कि मैं अपने भाई से पूछ लूँ, जो मेरे भाई से पूछते हैं या अपने फलों से पूछ रहे हैं। समझ रहे? भाई से भी पूछ लेते हैं, भाई से भी पूछ लेते हैं, और चैटजीपीटी से भी। तो आप स्कूल से घर में आके तो कितने टाइम से वापस स्कूल का काम शुरू करना शुरू हो जाता है? कितना टाइम आप फ्री होते हैं खेलने में या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के बाद स्कूल का काम स्टार्ट करते हैं? जी, 1 घंटा या आधा घंटा मैं देता हूँ, फिर उसके बाद अपने स्कूल का काम शुरू कर देता हूँ। ये अगर इंटरव्यू वगैरह हो तो स्कूल का काम करता हूँ, अगर नहीं हो तो इंटरव्यू के लिए लोगों को अप्रोच करता हूँ कि कैडेट्स इंटरव्यू मैंने कंप्लीट करने, तो इस तरह।
اس ٹائم تک آپ کے کتنے انٹرویو کمپلیٹ ہو چکے ہیں؟ مطلب آپ کی سال کی لمٹ ہے نا، سال میں آپ کو کتنے پرسنٹ رہ گیا کہ اتنے پرسنٹ میرے انٹرویو رہ گئے، اتنے پرسنٹ میرا کام رہ گیا ہے؟ آپ کو کچھ اس کا آئیڈیا ہو کہ اتنا پرسنٹ میرا رہ گیا، میں نے اس کو جلدی سے کرنا ہے؟ جی میرا بس اسٹوری پوسٹ وغیرہ، اڈلٹس انٹرویوز، یہ فارنرز انٹرویوز، اور بس یہ رہ گئے ہیں، پھر اس کے بعد میرا لیول 1 کمپلیٹ ہو گیا۔ اوکے، یہاں پہ کچھ ایگزامز ہوتے ہیں جیسے دوسرے اسکولوں میں کہتے ہیں کہ سال کے بعد یا 3 منتھس کے بعد ٹیسٹ وغیرہ پیپرز ہوتے ہیں تو نیکسٹ کلاس میں جاتے ہیں، یہاں پہ بھی ایسا کچھ ہے جہاں پہ جو آپ نے چیزیں دی ہوتی ہیں وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسری کلاس میں آگے لیول 2 میں جاتے ہیں؟ اسکول کا کیا اس حوالے سے؟ نہیں اس طرح تو نہیں ہوتا، مطلب 3 مہینے کے بعد کوئی وہ ایگزام وغیرہ ہو، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے سال کے بعد ہی ہوگا اگر چیک ہوم ورک چیک کریں گے، اگر ان کا کام ٹھیک ہوا، کام کمپلیٹ ہوا تو نیکسٹ لیول 2 میں جائیں گی یا اسی لیول؟ وہ پورٹل بنے ہوتے ہیں نا، مطلب کہ ہماری ویب سائٹ بنائی ہوئی ہیں بچوں نے، ریحان اسکول کی بچوں نے، کہ ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، اس میں جا کے ہم روز کے اپنے ٹاسک ڈالتے ہیں، ٹاسک جب ڈالتے ہیں وہ اپروو ہوتے ہیں، پھر لاسٹ میں ایک سرٹیفکیٹ جنریٹ ہوتا ہے، جیسے ہماری بکس کمپلیٹ ہوتی ہیں مہینوں کے بعد، 2 مہینے کے بعد، تو ایک سرٹیفکیٹ اسی خود ہی جو ہے اس میں سے جنریٹ کر کے ہمیں دے دیتا ہے وہ ویب سائٹ، تو پھر ہمارے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے، تو پھر ہم لیول 1 کمپلیٹ کر جائیں گے اپنی میم کو یا پھر جو بھی پرنسپل ہے ان کو دکھا کے۔ آپ اسکول میں کتنے سال کا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہوں گے آپ کتنے سال کے تک؟ 2 ایئرس کا ہے، میں 3 ایئر 4 ایئر کا ہے جہاں اسکول میں نہیں ریحان؟ جی 4 ایئرس کا ہے یہ، 4 ایئرس سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ تو بن جائیں گے جس سے ہم ارننگ کر سکیں۔ آپ کو کس نے آئیڈیا دیا کہ آپ کو ریحان اسکول جوائن کرنا چاہیے؟ کہاں سے آئیڈیا ہے کہ میں نے ریحان کرنا چاہیے؟ جی مجھے آئیڈیا تو اپنے ماما بابا نے دیا، اور ماما بابا کا ڈیسیژن تھا، اور ہم بھی اس پہ راضی تھے کوئی ہم اسکل والا اسکول دیکھیں اور وہاں جائیں، تو جب ماما بابا نے دیکھا کہ یہ اسکول ہے ریحان اسکول، تو پھر وہ ادھر جوائن ہوئے۔ انہوں نے کہاں اور سے، ہم فیس بک سے دیکھا یا فزیکلی جا کے چیک کیا انہوں نے پہلے تو ہم فزیکل آئے تھے، آن لائن بھی چیک کیا تھا، پھر فزیکل 1-2 مرتبہ چکر لگایا، دیکھا سارا ماحول دیکھا، پھر اس کے بعد ہم اب کے بعد سے ادھر شفٹ ہو گئے۔ اوکے، کیا آپ کے پاس سے کوئی پہلے اسکول میں تھا یا آپ کے ریلیٹیو سے یا کوئی پڑوس سے یا کوئی بھی کہیں سے بھی اسکول میں کوئی بچہ تھا آپ کے جسے آپ کو لگا ہو کہ وہ اس سے فری ہو کے بار کام کمپلیٹ کر چکا ہے ریحان اسکول سے؟ نہیں ایسا تو نہیں کوئی تھا، لیکن ہم نے جو ہے ادھر سے دیکھا، فیس بک سے دیکھا۔ تو آپ اس ٹائم اسکول میں آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں سے کوئی فری ہو کے بچے نکلے بھی ہیں کس پوسٹ میں کہ یہاں ریحان اسکول میں ان کو جاب ملی ہے جہاں وہ خود آن لائن کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا کچھ؟ جی ابھی تک تو جو بچے نکلے ہیں وہ خود نکلے ہیں، کوئی بھی جو ہے 2 سال سے زیادہ ادھر نہیں رہا، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اسکول جو ہے ویسی ہے اور فراڈ ہے، تو وہ نکل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہیں اور چل جاتے ہیں، لیکن جو ہے ابھی تک تو کوئی نہیں رہا جو رہے کراچی میں 2-3 سال تک، وہ کما رہے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ، تو تو اس جہاں طرح۔ پہ اس میں دیکھا تھا میں نے کہ وہ سر کہہ رہے ہیں کہ 6 منتھ کے بعد بچہ خود اپنی فیس خود نکال رہے ہیں، کیا آپ بھی ایسا، آپ کو 9 منتھ ہو گئے، کیا آپ بھی ایسا کر رہے ہیں؟ جی وہ بچے پہ ڈپینڈ کرتا ہے، میں نے 20,000 کمائی، تو اب میں جو ہے دوبارہ کمانے کی سوچ رہا ہوں، اور اسی طرح ہے 9 منتھ گزر گیا مجھے، تو اس میں آگے آہستہ آہستہ میں کمانا سیکھوں گا۔ آپ کے آہستہ بھائی جو آہستہ ہیں ان کو کتنے سال ہوئے اس میں؟ ان کو بھی اتنے ہی ہو گئے، 9 منتھ ہو گئے، ہم تینوں ایک ساتھ جوائن ہوئے تھے۔ اوکے، تو ابھی اس کمانے کے حوالے سے ابھی نہیں آپ نے اسٹارٹ کیا؟ کیونکہ میں نے بہت سے انٹرویو دیکھے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ 6 منتھ سے بچہ خود اپنا جو ہے نا فیس وغیرہ جو اپنے خرچات خود نکال رہے ہیں، تو اب 6 منتھ سے لے کے آگے وہ خود کام کر رہے ہیں۔ جی جیسے 3 منتھس یا پھر ہمیں 2 منتھ تو لگتے ہیں سیکھنے، اور یہ سیکھنے کے لیے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کلائنٹ ملتے ہیں یا نہیں ملتے، تو اسی طرح ہوتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ ہم کام بھی کر رہے ہیں اپنا دوسرا، تو جس سے ہم ارننگ کر سکیں۔ اوکے،
तो आप अपने स्टूडेंट या लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं? मैं अपने स्टूडेंट और जो दोस्त होते हैं उनको इसी तरह मोटिवेट करते हैं कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मैं एआई के बारे में बहुत कुछ सीख लिया और बना भी रहा हूँ, तो फिर उसी तरह उनको भी मोटिवेट करता हूँ कि आप भी आओ और इस तरह सीखो। ओके। आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं? जी। आप जब स्ट्रेस में होते हैं, परेशान, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? कैसे फेस करते हैं उसको? परेशानी मतलब कि छोटी-मोटी तो आ जाती है, जैसे कोई काम वगैरह ना हो तो उसमें यही है कि अपना काम कंप्लीट करते हैं और फिर स्ट्रेस को भगाते हैं। आपको कोई ऐसा अपना कोई ऐसा वक़्त है जिस पर आपको फ़ख्र हो? जिसमें मुझे फ़ख्र हो। जी। जी, मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई थी, उस पे मुझे फ़ख्र था बहुत ज़्यादा। ओके। तो आप लास्ट में हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने व्यूअर्स को लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अपने जो है लाइफ में फ़ोकस करें, अपने टाइम को मैनेज करें, वक़्त की पाबंदी करें, ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें और नई-नई स्किल्स सीखें। यही लास्ट एडवाइस होगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है।